हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे पढ़िबा पदार्थर कणिका प्रस्तुति जोटा कि अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर सप्तम अध्याय पदार्थर कणिका प्रस्तुति। आज वीडियो रे यार प्रश्न उत्तर गुड़िक डिस्कसन करबा पिला माने समस्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबो। शेष पर्यंत देखले कम्प्लीटली प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम मैंने बुझीपर और निजे लिखिपर। एवं वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखा चाहूँगी वर्तमान पर्यंत प्रथम अध्याय सप्तम अध्याय पर्यंत अलरेडी मुझे वीडियो बन सारी। जदि से गुड़िकर क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखा चाहूँ ताले अलरेडी आम चैनल प्लेलिस्ट अच्छी सेठार जाकि आपने चेक करेंगे। आउ गोटे कथा पे आर नोट हो कि पीडीएफ आकार क्वेश्चन आंसर हो कि डाउट क्लियर क्लास हो के लाइव क्लास हम ये सब पे व्हाट्सएप ग्रुप रे ही अपडेट होची। तेणुक समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देती। सर्वप्रथम से लिंक टू क्लिक करूँ। लिंक टू क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु। ठीक अच्छे चलतु बर्तमान डेरी करवानी स्टार्ट करने क्वेश्चन आंसर कौन अच्छी चेक करवा। देख पे कौन है जिज्ञासा बजाय रख सठिक विकल्पटी बाछा कही कौन कही सठिक विकल्पटी बाछा कही। देख पे प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी कठिन एवं तरल मध्य प्राकृतिक प्राथमिक पार्थक्य होची यार कणिका गुड़िक ऑप्शन कौन दी 1 2 3 4 चारिटा ऑप्शन देती सठिक उत्तर बाछा कही कौन कही कठिन एवं तरल मध्य प्राथमिक पार्थक्य होची जे यार कणिका गुड़िक कठिन पदार्थ दृढ़ भाव में बंधा होता बेले से गुड़िक तरल पदार्थ स्थिर करता हेनी के। 2 नंबर को कौन कही कठिन पदार्थ परस्पर ठारू बहुत दूर एवं तरल पदार्थ निर्दिष्ट स्थान में रही था। यहाँ ठीक हेनी पे सर्वदा कठिन पदार्थ गति करती एवं तरल पदार्थ निर्दिष्ट स्थान में रही था। यहाँ भी हेनी। 4 नंबर कौन कठिन पदार्थ निबिड़ भाव में बंधा होता एवं तरल पदार्थ परस्पर को अतिक्रम कर गति करते। 4 नंबर हम सठिक आंसर कहीं हम पे देख कठिन पदार्थ कौन कणिका माने दृढ़ आकर्षण बल जो स्थिर हो रही था। तल पे आकर्षण बल कम थी कणिका माने गति करते। तेणुक ऑप्शन 4 नंबर हूँ सठिक आंसर। बर्तमान 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 6 नंबर क्वेश्चन कौन कही निम्नलिखित उक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी सत्य मिथ्या उक्ति गुड़िक संशोधन कर बोली कही। देख प्रथम 1 नंबर कौन कही देख प्रथम तो जोटा सत्य से सत्य बोली लिखा जोटा मिथ्या होता को करेक्शन करने को कही। बरफ को तरलाई पानी रे परिणत करने एक कठिन पदार्थर तरल पदार्थ परिवर्तन कर गोटे उदाहरण पे ट्रू हम यहाँ कौन हम सत्य हम। देख बरफटा कहीं था पे कठिन पदार्थ था सेटा को तरल देले कौन हो गरम कर तल पे तरल कौन तरल पदार्थ परिणत होता कठिन तरल पदार्थ परिणत होने गोटे उदाहरण हो पार परिवर्तन गोटे उदाहरण हो पार तो यहाँ गोटे सत्य पे ठीक अच्छी। 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही तरलिबा प्रक्रिया रे वस्तुर अवस्था रे परिवर्तन समय आंतकरीण आकर्षण ह्रास पाए पे यहाँ भी सत्य यहाँ भी ट्रू अच्छी। 3 नंबर कौन कहला कठिन पदार्थर एक निर्दिष्ट आकार एवं आयतन थाए। कठिन पदार्थ गोटे निर्दिष्ट आकार था गोटे आयतन था जेपरिक आम गोटे बरफ खंड ये नहीं बरफ खंड गोटे आकार अच्छी ना से एतिकी सेमी रही सैज रही गोटे था कठिन पदार्थ आकार था बुझीपार यहाँ भी ट्रू हम पे। 4 नंबर आइला पे कौन 4 नंबर कौन कही देख 4 नंबर कही कि कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य पारस्परिक क्रिया अधिक शक्तिशाली एवं पे आम को नंबरटा कहते 3 नंबरटा करते 2 नंबरटा भी करते पे ओके ठीक अच्छे। 4 नंबर देख कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य पारस्परिक क्रिया अधिक शक्तिशाली एवं अंतःकरण स्थान गुड़िक अति कम पे 4 नंबरटा कौन हम यहाँ भी ठीक हम पे बुझल। तापर कौन तुम्हें जहाँ पढ़िल बुझिल आधार कर किसी प्रश्न प्रस्तुत कर बोली कही किछिटा प्रश्न प्रस्तुत करने कही पे जहाँ बुझिला आम। 5 नंबर कौन कही देख जिते बड़े आमे कोठरीर गोटे कोणरू कर्पूर गरम करू
ସେତେବେଳେ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ କୋଠିର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଏ। ଏଇଟା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ପୂରଟି କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଆମେ ଗରମ କରିବା ସବୁ କୋଣରେ ଘର ପହଞ୍ଚିବ ନା। କାରଣ କ'ଣ କର୍ପୂରର ବାୟୁ ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ହୋଇଥିବ ସେ ବାୟୁ କ'ଣ ବିସାରଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ହୋଇ ସବୁ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ହେଲା 6 ନମ୍ବର। ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କର୍ପୂରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଗନ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହବ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହବ, ମିଥ୍ୟା ହବ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ପୂରର ଊର୍ଧ୍ୱ ପତନ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବ୍ ଲିମିଟେସନ, ଠିକ ଅଛି ନା, ଯୋଉଟା କି ଊର୍ଧ୍ୱ ପାତନ କରି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ସେଇ ବାଷ୍ପ ବିସାରଣ ହୋଇ ସୁଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡେ ବଢିଥାଏ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ସନ କରି କ'ଣ ଲେଖିବ କି ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ପୂର ଊର୍ଧ୍ୱ ପାତନ କରି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ବାଷ୍ପଟି ବିସାରଣ ହୋଇ ସୁଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପି ଥାଉଛି। ଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଭୁଲ ହବ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। 3 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି ଯଥାର୍ଥତା ସହିତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ ବୋଲି କହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଚୌକିରୁ ସମସ୍ତ ଗଠନକାରୀ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କହିଛି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଗଠନକାରୀ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛି। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କଣିକା କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚୌକିର ଓଜନ କମ ହେବ, ଚୌକିର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଚୌକିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଚୌକିର ସମସ୍ତ ଗଠନକାରୀ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ନା, ଚୌକିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ କି? ରହିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କଣିକା ହିଁ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରେ, ସମସ୍ତ କଣିକା ବାହାରି ଗଲେ ପଦାର୍ଥର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। କଣିକାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଯଦି ସବୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ 4 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା 1 3 4 ଦେଇଛି, 1 2 3 ହେବ, ଚलो ଏଇଟା 4 ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶି ନଥାଏ? ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶି ନଥାଏ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଗ୍ୟାସ୍ର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। କା କମ୍ପେୟାର ତୁଳନାରେ? କଠିନ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ନା, ଗ୍ୟାସ୍ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା କଣିକା, ଆନ୍ତଃ କଣିକା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆନ୍ତଃ କଣିକା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗତି କରି ସହଜରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶି ନଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ମନେ ରଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଗ୍ୟାସ୍ର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ କଣିକା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗତି କରି ସହଜରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶି ନଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କାଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କୁହ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଆର PDF ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି, 5 ନମ୍ବର କହିଛି କି କାଚ ଗ୍ଲାସରୁ କ୍ଷୀର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ କ୍ଷୀରଟିଏ ବୋହିଯାଏ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସଟି ସମାନ ଆକାରର ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ କର ବୋଲି କହିଛି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ସହଜ। କ୍ଷୀର କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମିତି ଲେଖିବ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ତରଳର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ରଖିବା ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାରଟି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଢାଳିଲେ ସେମାନେ ବୋହିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀରଟିକୁ ନେବା, ଆମେ ଯଦି ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିବା ଗ୍ଲାସ୍ ଆକାର ରହିବ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପାତ୍ର ରଖିବା ପାତ୍ର ଆକାର ରହିବ, ଯଦି ଆମେ ବୋତଲ ରଖିବା ବୋତଲ ଆକାର ରହିବ। ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ବି ଆକାର ନଥାଏ, ତାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ରଖିବ ତାର ଆକାର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ପକାଇଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ବହିଯାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଏହାର କଣିକା ମାନେ କ'ଣ? ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆକାର ଆୟତନରେ
परिवर्तन होई न थाए पिलाने तेणु करी ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷୀରଟିକୁ ପକାଇଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତାହା ବହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଚ ଗ୍ଲାସଟି ପକାଇଲେ ତାହା କଠିନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବହିଲା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନେ ରଖିବ କ୍ଷୀର ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ନଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହି ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଟିକେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଢାଳିଲେ ଏଇଟା ବହିଯାଏ। କାଚ ଗ୍ଲାସ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଏହାର କଣିକା ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କଣିକା ମାନେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି। 5 ନମ୍ବର କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ବରଫ ତରଳି ଜଳ ହେବା ଏବଂ ତାହା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଅ। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ଆକାରରେ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତୁମେ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ କଠିନ ଆକାର ଥିଲେ ଏପରି ଭାବ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତରଳି ଯିବ ତରଳି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଇଏ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ହେବ ତରଳିଲା ଗଲେ ତାର କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବାଷ୍ପ ହେଲେ କ'ଣ ବହୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଇ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲେ ବୁଝିଲେ ନା ଏ ତିନିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଫିଟ୍ ହେବ ଏ ଚିତ୍ରଟା ଓକେ। ଫିର୍ ବି କହିଦେଉ ଶୁଣ ଦେଖ ବରଫରେ କ'ଣ କଣିକା ମାନେ ନିବିଡ଼ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ନିବିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଳରେ କଣିକା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବରଫଟି ତଳିଗଲା ତା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ ଏଠି ଗେପ୍ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଜଳରେ କଣିକା ମାନେ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାଷ୍ପରେ କଣିକା ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତ এই নম্বরটা ঠিক হব চিত্র সহিত এই তিনটা চিত্র କରିଦେବ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲେ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି 7 ନମ୍ବରଟା କହିଛି 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥରେ ଉପସ୍ଥିତି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କ ବୋଲି କହିଛି। କ'ଣ କରିବ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିବାକୁ କହିଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଛି ପତଳା ଆଲୁମିନିୟମ ପଟି ଏଇଟା କ'ଣ ପତଳା ଆଲୁମିନିୟମ ପଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଗ ଲାଗ ଦର ଦର ତିନିଟା କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ତିନିଟା କରିଦିଅ ବୁଝିଲ। ଯଦି ଏମିତି କରିଦେବ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ପତଳା ଆଲୁମିନିୟମ ପଟି ହେଲା ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି ଆର ଯଦି ତିନିଟା ନେଇଯିବ ନହେଲେ ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ତିନିଟା କରି ଧରି ପଳେଇବା ବୁଝିଲ ନା ଏମିତି ଏମିତି କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି କହିଲେ ଏହିପରି ଭାବେ ଚିତ୍ରଟି କରିପାରିବ। ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରହିବ ପିଲାମାନେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ବୁଝିଲ ନା। ଏତିକି ବୁଝ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଠିନ ହେଲା କହିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତରଳରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଫ୍ରିଲି ହେଇଯିବେ ମିଥେନ୍ରେ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ବୁଲିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କରିବ ପିଲାମାନେ ଓକେ। ଦେଖ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେପରି କରିବ। ତାପରେ ହେଲା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ମହମବତୀରେ ମହମର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖିବ ଯଦି ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଚିତ୍ର 6.16ରେ 1.6 କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟା ମହମବତୀ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସମୟ ଜଳିବା ପରେ ଲିଭି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ମହମବତୀର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରତିଛବିଟି ଦେଖାଯାଇଛି ଚିତ୍ରରେ ମହମର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ଚିତ୍ର ସହିତ ମିଳାଅ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ମହମର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ମହମବତୀରେ କ'ଣ ମୂଳ ଅଂଶ ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତରଳିଲେ କ'ଣ ଶିଖା ପାଖରେ କ'ଣ ମହମବତୀଟି ତରଳିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ତରଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇବ ଗ୍ୟାସୀୟ କ'ଣ ଶିଖା ନିକଟରେ ମହମବତୀର ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତ ମହମବତୀର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। କଠିନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମହମବତୀର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତରଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଶିଖା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମହମ ତରଳିକିରି ଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଶିଖା ନିକଟରେ ମହମର ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଲ 8 ନମ୍ବର କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଓକେ। 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କାହିଁକି ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କାହିଁକି ଲୁଣିଆ ଯଦିଓ ଲୁଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖ
ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ଲୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଉଛି ପିଲାମାନେ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ କ'ଣ ଲୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣର କଣିକା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ? ସମୁଦ୍ର ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ବୁଝିଲ ନା? ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଲୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛି ଯଦି ଲୁଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଲୁଣର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ସ୍ୱାଦଟି ଆମକୁ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ବୁଝିଲ। 10 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାଉଳ ଏବଂ ଚାଉଳର ଚୂନା ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ପାତ୍ରର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ନା ତରଳ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲି କହିଛି। ଚାଉଳ ଏବଂ ଚାଉଳର ଚୂନା ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ରଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ପାତ୍ରର ଆକାରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଚାଉଳ ଓ ଚାଉଳ ଚୂନା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ହେବ। ସେଇଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଚାଉଳଟା କ'ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କି? ଚାଉଳ ଚୂନାଟା ବି କ'ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କି? କଠିନ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଧାରଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଉଳ ଦାନା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଚୂନାର କଣିକା ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଚୂନାର ତାର ଗୋଟିଏ କଣିକାର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେବେ। ଚାଉଳ ଦାନା କିମ୍ବା ଚୂନାର କଣିକାର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ କଣିକା ହୋଇଥିବାରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାର ସମୂହ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର? କାଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଓକେ। ତାପରେ ହେଲା ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସରିଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ PDF କୋଉଠି ପାଇବ? ତୁମେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇବ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। କେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ ହୋଇନ ପିଲାମାନେ? ଫଟାଫଟ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ। ସିମ୍ପଲ୍ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଓକେ। ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ବିତର୍କ। ବୋତଲର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ଏକ ବେଲୁନ୍ ଲଗାଅ। କ'ଣ କହୁଛି? ବୋତଲର ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ମୁହଁରେ ବେଲୁନ୍ ଲଗାଇବ ଏବଂ ବୋତଲକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଅ। କ'ଣ ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ବେଲୁନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିଯିବ। କାହିଁକି ଫୁଲିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବୋତଲର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୋଲା କରିଛ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ଟି ଲଗେଇଛ। ବୋତଲକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇବ ପିଲାମାନେ। ଗରମ ପାଣି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣିରେ ବୋତଲ ଭିତରେ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଗରମ କଲେ କ'ଣ, ସେ ଭିତରେ ବୋତଲ ଭିତରେ ବାୟୁଟି ଅଛି ନା, ବାୟୁଟି ଗରମ ହେଇକି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ବାୟୁ ବେଲୁନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲିଯିବ। ବୁଝିଲ? କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ହେଲ? ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମାଟି ବଲ୍, ଛୋଟ ମାଟି ଗୁଳା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ କଣାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅନ୍ତଃକଣିକା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସରଳ ମଡେଲଟି ତିଆରି କରିବ। ମଡେଲଟି ତିଆରି କରିବାଟା ନିଜେ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ କଠିନ ନେଇଯିବ, ମାଟି ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ନିକଟରେ ଲଗାଇ ରଖିବ, ସେଇଟା କଠିନ ହେଇଯିବ। ତରଳ କ'ଣ କରିବ? ମାଟି ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ଫାଙ୍କା ରଖିଦେବ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ତାହେଲେ ତରଳ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସୀୟ କ'ଣ? ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖିଦେବ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାର ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ତଃକଣିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ କହିଛି ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ କଣିକା ମନେକରି ଅଭିନୟ କର। ଗତିଶୀଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ପିଲାମାନେ, କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ ନା? ଚଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି। ଗ୍ୟାସୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଇ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିତର୍କ କର। ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଗୁଣ ଲାଭଦାୟକ ନା କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ସିଏ କହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲାଭଦାୟକ କ'ଣ ଆଉ କ୍ଷତିକାରକ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲାଭଦାୟକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସବୁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ। ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଔଷଧର ସହଜରେ ବ୍ୟାପି ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାମାନେ। LPG ଆଉ CNG ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ ନା? ତାପରେ କ୍ଷତିକାରକ କ'ଣ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବ୍ୟାପୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେବ। ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଗ୍ୟାସୀୟର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, ଉଭୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଛି ଆଉ କ୍ଷତିକାରକ ଅଛି। ଯାହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଭ ମିଳିବ, ଅସାବଧାନ କଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଯେପରିକି ଗୋଟେ ଛୁରୀର ଉଦାହରଣ ତୁମେ ମୁଁ କହୁଛି। ଛୁରୀଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ଗଲତ ଇସ୍ତେମାଲ କରିବ,
ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଛି। ନହେଲେ ତୁମର ହାତ ନିଅ, ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ସେଇ ହାତରେ ହିଁ ତୁମେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ। ଉଭୟ ଲାଭଦାୟକ ଓ କ୍ଷତିକାରକ। ସେପରି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଲାଭଦାୟକ କ'ଣ କହିଲି, କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ନେଇ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ।